નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું રાહુલ સરના ક્લાસમાં। આગળ આપણે ચર્ચા કરી ગયા કિરાલિટી। હવે હેલો આલ્કેનના રાસાયણિક ગુણધર્મોની અંદર બીજા નંબરના ટોપિકની ચર્ચા આપણે કરીએ અને એ છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખો, અને એ છે અસમ કાર્બન। શું લઈએ છીએ મિત્રો આપણે? અસમ કાર્બન, જેનું બીજું બી નામ છે યાદ રાખો, અથવા એને असमितीय कार्बन तरीके पण ओळखवामां आवे छे, अथवा तो एनुं त्रीजुं पण नाम छे, याद राखो खास, किराल केंद्र। હવે આટલી વસ્તુ ખાસ મિત્રો યાદ રાખો કે આપણે ત્રણ પ્રકારના ટોપિકની ચર્ચા આપણે કરવાની છે। એમાં પહેલા ચર્ચા આપણે કરી ગયા કિરાલિટી વિશે। નંબર 2 ઉપર લઈએ છીએ આપણે અસમ કાર્બન, જેને કહીએ છીએ આપણે असमितीय कार्बन अथवा तो किराल केंद्र, किराल सेंटर कोने कही शकाय, एनी मित्रों आपणे चर्चा हवे करीए छीए। समझो खास, तो असम कार्बन कोने कही शकाय? तो असम कार्बन माटे एक वस्तु खास याद राखो कि जे कार्बननी आजूबाजू चारे बाजू अलग अलग प्रकारना क्रियाशील समूह जोड़ायेला होय मित्रों, तो आपणे एने कहीए छीए असम कार्बन। याद राखो खास, मतलब આપણે એની વ્યાખ્યા લઈએ એના પહેલા એક શરત સમજી લો ખાસ કે અસમ કાર્બન કોને કહી શકાશે। શરત લઈએ છીએ આપણે, શરત कंडीशन है कि असम कार्बन किराल केंद्र कोने कही शकाय? घणीवार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न पूछातो होय छे कि नीचे आपेला संयोजनोमांथी के कोईपण संयोजनमां केटला किराल केंद्र है कि असम कार्बन है। समझो खास, तो केवी रीते नक्की करी शकाशे? तो पहेलुं याद राखवानुं खास कि जे तमे कार्बननी वात करो छो, जे असम कार्बननी वात करो छो, ए कार्बन पहेला तो sp3 संकरण धरावतो होवो जोईए मित्रों। केवो होवो जोईए? sp3 संकरण धरावतो होवो जोईए। चलो क्लियर है? आ पहला प्रकारनो शरत कंडीशन थई गई। मतलब कि ए कार्बननी आजूबाजू बधा केवा होवा जोईए? एक बंध थयेला होवा जोईए। एने ज आपणे कहीए छीए sp3 संकरण तरीके मित्रों आपणे ओळखीए छीए। अने बीजी शरत याद राखो खास, नंबर 2, અને એ છે કે કાર્બનની જે આજુબાજુ છે, આપણને ખબર છે કે કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી છે મિત્રો? તો 4 છે। તો કાર્બનની સંયોજકતા 4 હોવાના કારણે એ ચારે ચાર બાજુ કેવા સમૂહ હોવા જોઈએ? તો જુદા જુદા હોવા જોઈએ। યાદ રાખો ખાસ, એક પણ સમાન હોવું જોઈએ નહીં। તો નંબર 2 શરત યાદ રાખો કે કાર્બનની આજુબાજુ કેવા હોવા જોઈએ? તો જુદા જુદા પ્રકારના क्रियाशील समूह होवा जोईए। क्रियाशील समूह होवा जोईए। चलो आने समझिए शुं कहेवा मांगे छे। फरती एक बार कंडीशन समझी लीए कि असम कार्बन कोने कही शकाय? तो असम कार्बन माटे व्याख्या तो आपणे चर्चा करी गया प्रमाणे, पर शरत खास याद राखो। पहला तो ए जे कार्बन छे केवो होवो जोईए? sp3 संकरण धरावतो होवो जोईए मित्रों। sp3 संकरण आपणे कोने कहीए छीए? तो आपणे चर्चा आगळ करी गया हता कि जे कार्बननी आजूबाजू क्लियर है एक ज बंध जोड़ायेलो होय तो आपणे एने कहीए छीए sp3 संकरण। साथे साथे ए बधा ज एक बंध धरावता जे कार्बननी आजूबाजू जे बंध धरावे छे, जे एक बंध धरावता जे तमारा क्रियाशील समूह हशे, बधा केवा होवा जोईए? अलग अलग प्रकारना होवा जोईए। तो शरत याद राखो। आ बंने शरतोना आधीन मित्रों आपणे केटलाक प्रकारना एक्जाम्पलनी चर्चा करीए। जेम के અહીં હું લખું છું ઉદાહરણ एग्जाम्पल। समझिए આપણે एक सिंपल एक्जाम्पल लीए छे आपणे। हवे आटलू क्लियर होवू जोईए तमारे कि sp3 मित्रों संकरण थाय तो नियम प्रमाणे एनो आकार कया प्रकारनो बनशे? तो समचतुष्फलकीय आकार बनशे। अने समचतुष्फलकीय आकार बनतो होय तो आपणे एने त्रिपरिमाणीय रीते आपणे एने कया प्रकारे ओळखीए छीए? तो जनरली खबर छे डैश फाचर अने घन फाचर। चलो जोईए आपणे। तो पहेला ज लखीए छीए कार्बन। क्लियर छे? અહીં एक्जाम्पल હું લઉં છું કે C2H5, समतलनी अंदर ज लईए छीए आपणे CH3। ठीक है? घन फाचर में बतावीए छीए आपणे क्लोरीन। ठीक? अने अहीं डैश फाचर बतावीए छीए आपणे हाइड्रोजन। क्लियर है? तमे जोई शको छो कि मित्रों आ जे कार्बन है एनी आसपास बधा केवा बंध बनेला छे? तो सिंगल बंध बनेला छे। आ शुं बतावे छे? तमारे त्रिपरिमाण रचनानी अंदर समतलनी बहार छे जे अवलोकनकारनी એટલે કે તમારી સામે અને તમારાથી દૂર કયો છે? હાઇડ્રોજન છે, જેને અનુક્રમે આપણે ડેશ ફાચર અને ઘન ફાચરથી આપણે ઓળખીએ છીએ, જે ચર્ચા આપણે આગળ કરી ગયા છે। ચલો ક્લિયર છે? मतलब કે મિત્રો આ જે કાર્બન છે, કાર્બનનું સંકરણ તમારે કયું બને છે? તો sp3 બને છે। કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ? બધા જ સિંગલ બનશે એટલા માટે। क्लियर है।
તો શરત નંબર 1 નું પાલન થઈ ગયું કે ભાઈ અસમ કાર્બન કિરાલ કેન્દ્ર કોને કહી શકાય? તો પહેલી શરત કઈ છે મિત્રો કે sp3 સંકરણ ધરાવતો હોવો જોઈએ. તો ધરાવે છે, તો હા ધરાવે છે. સાથે સાથે આ કાર્બનની આજુબાજુ ચારે દિશાની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલા હોવા જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ સંયોજનની અંદર એક છે ઇથાઇલ સમૂહ છે, એક મિથાઇલ છે, એક ક્લોરીન છે અને કોણ છે? એક હાઇડ્રોજન છે. મતલબ કે ચારે સમૂહ મિત્રો કયા છે? અલગ અલગ પ્રકારના છે. એટલે આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે આની અંદર આ જે કાર્બન છે, કાર્બન મિત્રો કયો કહેવાશે? અસમ કાર્બન અથવા તો અસમિતીય કાર્બન અથવા તો એને આપણે કિરાલ કાર્બન, કિરાલ કેન્દ્ર તરીકે આપણે ઓળખીશું. એટલા માટે આપણે ખાલી આને દર્શાવવા માટે સ્ટાર બતાવીએ છીએ. તો આ થઈ ગયો અસમ કાર્બન અથવા તો કિરાલ કાર્બન. ક્લિયર છે? હવે સપોઝ કે આ જે એક કાર્બન છે, કિરાલ કાર્બન છે, સમજો એનું આપણે પ્રતિબિંબ લઈએ. યાદ રાખો ખાસ, પ્રતિબિંબ હંમેશા મિત્રો શેમાં લેવામાં આવે છે? તો અરીસામાં લેવામાં આવે છે. વિચારો કે આ અરીસો થઈ ગયો. ક્લિયર છે? હવે આ પ્રતિબિંબ તમે લો તો શું બનશે? ફરતી એકવાર તો આ થઈ ગયો કાર્બન. આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરી ગયા હતા કે હાઇડ્રોજન તમારે ક્યાં જોવા મળશે આપણને? તો આ બાજુ જોવા મળશે. ક્લિયર? આ થઈ ગયો તમારે હાઇડ્રોજન. ઠીક છે? તમને અહીં જોવા મળશે ક્લોરીન. ઠીક? આ ચર્ચા આપણે આગળ બી કરી ગયા હતા. આ તમારે કહ્યું છે ભાઈ ઘનફાશ એટલે બદલાઈ ગયું છે આપણે આ પ્રકારે. ક્લિયર છે? આગળ જાઓ તો આ ઉપર ને નીચે તમને આગળ ચર્ચા કરી ગયા પ્રમાણે અહીં આવી ગયું C2H5 અને આ બાજુ આપણને મળશે CH3. ક્લિયર છે? તો આ તમારે થઈ ગયું આનું પ્રતિબિંબ. તમે આમાં પણ જોઈ શકો છો કે sp3 સંકરણ છે. સાથે સાથે આ કાર્બનની આજુબાજુ કેવા છે? અલગ અલગ પ્રકારના સમૂહ જોડાયેલા હોવાના કારણે આને આપણે શું કહીએ છીએ? અસમ કાર્બન અથવા તો અસમિતીય કાર્બન, કિરાલ કેન્દ્ર અથવા કિરાલ કાર્બન તરીકે આપણે ઓળખીશું. ચલો ક્લિયર છે? આટલી વસ્તુ યાદ રાખો. આ શું થઈ ગયું? એનું પ્રતિબિંબ થઈ ગયું. મતલબ કે આ એકબીજાના શું થઈ ગયા? અવકાશીય સમઘટકો. કેમ? તમે જોઈ શકો છો કે અણુસૂત્ર મિત્રો કેવું છે? સમાન છે, પરંતુ બંધારણીય સૂત્ર કેવું છે? જુદું જુદું છે. એટલા માટે આ અવકાશમાં એમનું બંધારણ અલગ હોવાના કારણે યાદ રાખો ખાસ, આ શું થઈ ગયા? એકબીજાના સમઘટકો. ક્લિયર? ભલે નામ સરખું છે છતાં પણ આ બંને સંયોજન મિત્રો કેવા બનશે? તો અલગ અલગ પ્રકારે બનશે. યાદ રાખો ખાસ, આ અલગ સંયોજન છે ને આ પણ અલગ સંયોજન છે. ક્લિયર? તો સિમ્પલ આ પ્રતિબિંબ આપણે લઈને સમજી ગયા કે ભાઈ અસમ કાર્બન કોને કહી શકાય. ચલો ક્લિયર થઈ ગયું. આ શરતનું પાલન થાય તો એમાં આ રીતે એક એક કિરાલ કાર્બન તમને અંદર જોવા મળશે. મતલબ કે અસમ કાર્બન તમને જોવા મળશે. ઠીક છે? બીજું એક એક્ઝામ્પલની ચર્ચા આપણે કરી છે અને વારંવાર એ એક્ઝામમાં પૂછાતું છે તમારે, અને એ લઈએ છીએ આપણે લેક્ટિક એસિડ. યાદ રાખો ખાસ, લેક્ટિક એસિડનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. યાદ રાખો મિત્રો, લેક્ટિક એસિડને આપણે કહીએ છીએ એનું IUPAC નામ યાદ રાખો, 2 હાઇડ્રોક્સી પ્રોપેનોઇક એસિડ. શું નામ છે? 2 હાઇડ્રોક્સી પ્રોપેનોઇક એસિડ. એનું આપણે બંધારણ દોરીએ છીએ. કયા સ્વરૂપમાં? તો આવા પ્રકારે સમચતુષ્ફલકીય બંધારણ આપણે દોરવા પ્રયત્ન કરીએ. સમજીએ. ચલો, તો આ રહ્યો કાર્બન. ઠીક છે? હવે એસિડ છે, મતલબ કે એની અંદર કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ આવશે? એક તો COOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ આવવાનો છે. ક્લિયર છે? આ બાજુ આપણે લઈએ છીએ 3 કાર્બન હોવા જોઈએ, કારણ કે પ્રોપેનોઇક એસિડ છે એટલા માટે અહીં હું લઉં છું CH3. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો 3 કાર્બન થઈ ગયા, 1 2 અને 3 કાર્બન થઈ ગયા. ચલો ભાઈ, આ થઈ ગયા સમતલની અંદર. હવે સમતલની બહાર બતાવીએ છીએ આપણે. અહીં હું લખું છું હાઇડ્રોક્સી સમૂહ છે એટલે OH લખીએ છીએ આપણે. સમજો ખાસ. અને અહીં આપણે બતાવીએ છીએ આ થઈ ગયો હાઇડ્રોજન. તમે જોઈ શકો છો આપણે નંબર આપીએ, નંબર 1 2 અને 3. તમે સમજી શકો છો કે બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર OH 2 હાઇડ્રોક્સી. ક્લિયર છે? શું બનશે? 3 કાર્બન વાળો એસિડ કયો બનશે? તો પ્રોપેનોઇક એસિડ. નામ યાદ રાખો કે લેક્ટિક એસિડનું તમારે સ્ટ્રક્ચર મિત્રો આ પ્રકારે બનશે, પણ નામ શું છે? તો 2 હાઇડ્રોક્સી પ્રોપેનોઇક એસિડ. સમજીએ આપણે કે આમાં કિરાલ કાર્બન કેટલા છે અને કિરાલ કાર્બન કોને કહી શકાય? તો ફરીથી એકવાર આ શરતનું પાલન થવું જોઈએ. શરત નંબર 1 કઈ છે? sp3 સંકરણ ધરાવતો હોવો જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ કાર્બન sp3 સંકરણ મિત્રો ધરાવે છે. કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ? કે એની જે આજુબાજુ છે એ શું છે? બધા જ એક બંધ ધરાવે છે. થઈ ગયું sp3 સંકરણ. નંબર 2 શરત કઈ છે? કે એની આજુબાજુ કેવા હોવા જોઈએ? બધા સમૂહ મિત્રો કેવા હોવા જોઈએ? જુદા જુદા પ્રકારના હોવા જોઈએ. તો આ તમારે શું થઈ ગયું? આખું બંધારણ થઈ ગયું લેક્ટિક એસિડનું. વધુમાં એ કાર્બન પોતે
કિરાલ કાર્બન છે કયો કાર્બન આ કાર્બનની વાત કરું છું તો ફરીથી એકવાર આનું પ્રતિબિંબ લેવા જઈએ આપણે તો શું થશે ઝડપથી એકવાર જોઈ લો પ્રતિબિંબ મતલબ કે ઉલટું ઇમેજ તમને મળશે પ્રતિબિંબ હંમેશા શેમાં લેવાનું છે યાદ રાખો તો લઈએ છીએ આપણે અરીસાની અંદર ચલો કયા પ્રકારે બનશે તો જુઓ આ લીધું આપણે કાર્બન ઠીક છે આ શું છે મિત્રો તો હાઇડ્રોજન છે તો આપણને આ પ્રકારે જોવા મળશે રાઈટ આ રહ્યો OH ક્લિયર ઘનફાચરમાં આ બાજુ જોવા મળશે આપણને પ્રતિબિંબની વાત કરીએ છીએ તો COOH ક્લિયર અને આ બાજુ જશે તમારે CH3 સમજો ખાસ રાઈટ તો આ થઈ ગયું ફરીથી એકવાર આનું આ પ્રતિબિંબ છે તમે જોઈ શકો છો ઝડપથી જોવા જઈએ આપણે તો ચારે ચાર પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહ કયા છે જુદા છે વધુમાં sp3 સંકરણ ધરાવે છે મતલબ શું કહી શકીએ આ પણ આની અંદર પણ એક કિરાલ કેન્દ્ર જોવા આપણને મળે છે આ બંને શું થઈ ગયા એકબીજાના અવકાશીય સમઘટકો કહી શકાશે અને બંને સમઘટકની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એક એક પ્રકારનો કિરાલ કાર્બન આપણને જોવા મળે છે અસમ કાર્બન આપણને જોવા મળે છે રાઈટ હવે ફરીથી એકવાર થોડું આગળ સમજીએ આ તો વાત થઈ ગઈ અસમ કાર્બન કોને કહી શકાય અથવા તો અસમિતીય કાર્બન કિરાલ કેન્દ્ર કોને કહી શકાશે હવે સમજો આને આપણે આગળના કન્સેપ્ટ સાથે સાંકળીએ તો ફરીથી એકવાર આ જે છે એક પ્રકારનું તમારે અવકાશીય બંને સમઘટકો જે છે ચલો હવે આના પ્રતિબિંબને તમે આના ઉપર અધ્યારોપિત કરાવજો અધ્યારોપિત કોને કહી શકાય અધ્યારોપિત મતલબ બંધ બેસતું કરાવો તો બે પ્રકારની શક્યતા બનશે કાં તો બંધ બેસે કાં તો બંધ નહીં બેસે ચલો જોઈએ આપણે હવે આને આપણે પકડીને આના પર આપણે અધ્યારોપિત કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આ હાઇડ્રોજન આ બાજુ આવશે આ Cl આ બાજુ આવશે ક્લિયર મતલબ કે એ અધ્યારોપિત થઈ શકતા નથી તો આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા હતા કે જે પદાર્થો એમના પ્રતિબિંબ ઉપર અધ્યારોપિત ન થઈ શકતા હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ કિરાલ પદાર્થો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આવા પ્રકારના જે સંયોજન છે કે પદાર્થો છે જેને આપણે કહીએ છીએ કિરાલ સંયોજનો અથવા તો પોતે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ પોતે ધરાવતા હોય છે ચલો ક્લિયર થઈ ગયું તો યાદ રાખો ખાસ કે આ બંને સંયોજન શું કહેવાય કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે મતલબ કે આ તો કે પ્રતિબિંબ છે એનું આને ઉઠાઈને એના પર મૂકો તો અધ્યારોપિત થતું નથી તો શું કહી શકાય આ પોતે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ક્લિયર છે ચલો જોઈ શકીએ આપણે તો આની અંદર પણ તમે ચેક કરો કે આના પ્રતિબિંબને તમે આના પર ગોઠવો જોઈ શકો છો તો બંધ બેસશે નહીં કેમ નહીં બંધ બેસે તમે જોઈ શકો છો કે હાઇડ્રોજન અને OH કઈ બાજુ આવશે તો આ બાજુ આવવાના છે મતલબ કે એ અધ્યારોપિત બંધ બેસવાના નથી અને જો બંધ નહીં બેસે તો આપણે શું કહીશું એને તો યાદ રાખો ખાસ આને શું કહીએ છીએ ફરતી એકવાર કિરાલ સંયોજનો કિરાલ પદાર્થો અને આ પણ પોતે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ ક્લિયર થઈ ગયું તો આના પરથી એક સ્ટેટમેન્ટ બની જશે કે જે સંયોજનોમાં એક અસમ કાર્બન અથવા તો એક કિરાલ કેન્દ્ર અથવા અસમિતીય કાર્બન આવેલો હોય એમના સંયોજનો ક્યારે પણ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત થવાના નથી ક્લિયર કેમ કે એના પ્રતિબિંબ તમારે એક લોજિકલી વસ્તુ છે જો ચારે ચાર પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહ જુદા જુદા જોડાયેલા હોય તો એનું પ્રતિબિંબ તમને આ પ્રકારે ઉલટું જ મળવાનું છે અને ઉલટું મળશે તો અધ્યારોપિત તમારે થવાનું નથી ક્લિયર તો એક શોર્ટમાં યાદ રાખો કે કોઈ પણ ઓછામાં ઓછું એક કિરાલ કેન્દ્ર કે એક કિરાલ કાર્બન જે સંયોજનોમાં આવેલો હોય એમના પ્રતિબિંબ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત થઈ શકતા નથી યાદ રાખો એટલા જ માટે અને જે અધ્યારોપિત ન થઈ શકતા હોય એને આપણે કહીએ છીએ કિરાલ પદાર્થો અથવા તો કિરાલ સંયોજન તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ એક નોંધ કરીને મિત્રો ખાસ યાદ રાખો એક નોંધ કરીને યાદ રાખજો નોટ છે લખી નાખજો ખાસ કે જે સંયોજનોમાં શું કહીએ છીએ આપણે ઓછામાં ઓછો એક કિરાલ કાર્બન આવેલ હોય ઓછામાં ઓછો એક કિરાલ કાર્બન આવેલ હોય તમે જોઈ શકો છો કે આ બંનેમાં આવેલો હતો એ પ્રમાણે તો જે સંયોજનોમાં ઓછામાં ઓછો એક કિરાલ કાર્બન આવેલો હોય એવા સંયોજનો કેવા હોય છે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ચલો ક્લિયર થઈ ગયું આ લાઈન ખૂબ ધ્યાનથી સમજો ફરીથી એકવાર શું કહેવા માંગે છે કે એવા સંયોજનો કે જેમાં ઓછામાં ઓછો એક કિરાલ કાર્બન
આવેલો હોય એવા સંયોજનો એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત થઈ શકતા નથી, અને અધ્યારોપિત ન થઈ શકતા હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? કિરાલ પદાર્થો, અને પોતે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, આપણે એવું ચોક્કસપણે કહી શકીએ છીએ. આ સ્ટેટમેન્ટ ખાસ યાદ રાખો. ક્લિયર છે? તો આ તમારે ટોપિક થઈ ગયો. કયો છે મિત્રો? અસમ કાર્બન અથવા તો કિરાલ કેન્દ્ર કોને કહી શકાય? બે જ વસ્તુ ખાલી ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો પહેલા તો એ કાર્બન sp3 સંકરણ ધરાવતો હોવો જોઈએ. નંબર 2, એ કાર્બનની આજુબાજુ ચારે ચાર પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલા હોય તો આપણે એને કહીશું અસમ કાર્બન, અસમિતીય કાર્બન અથવા તો કિરાલ કેન્દ્ર. અને જે સંયોજનોમાં એક એક કિરાલ કેન્દ્ર પણ આવેલું હોય, એનાથી વધારે હોય તો નથી જ થવાના, પણ ઓછામાં ઓછું પણ એક આવેલું હોય તો પણ એવા સંયોજનો એકબીજા ઉપર સુપરઇમ્પોઝ અધ્યારોપિત બંધ બેસતા નથી. અને ના હોય તો ચર્ચા આપણે કરી ગયા, એને શું કહીએ છીએ આપણે? કિરાલ પદાર્થો અથવા તો પોતે કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, આપણે એવું કહી શકીએ છીએ. બીજી વસ્તુ વધુમાં આપણે એક ટોપિક ખાસ અહીં કનેક્ટ કરી દઉં છું, અને એ છે ખાસ ઇનેન્શિયોમર. ઇંગ્લિશ વર્ડ છે, યાદ રાખો ખાસ, ઇનેન્શિયોમર્સ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ પ્રતિબિંબી સમઘટકો. યાદ રાખો ખાસ, પ્રતિબિંબી સમઘટકો. ઇનેન્શિયોમર્સ કોને કહી શકાય? પ્રતિબિંબી સમઘટકો કોને કહી શકાય? યાદ રાખો ખાસ. તો પહેલા તો ઇનેન્શિયોમર્સ કોને કહેવાય? તો એક્ઝામ્પલ તમારા સામે ડ્રો કરેલા છે, સમજી લી એની અંદર જ. ચલો અહીં જો ખાસ, આ બંને કેવા થઈ ગયા? એકબીજાના સમઘટકો તો છે જ. ચલો યસ, તો સમઘટક બી છે. સાથે સાથે પ્રતિબિંબ, મતલબ કે આ એક સંયોજન છે મિત્રો, યાદ રાખો. અને આ શું થઈ ગયું? એનું પ્રતિબિંબ થઈ ગયું. કેવી રીતે લેવાનું એ પણ ચર્ચા આપણે કરી ગયા. તો ઇનેન્શિયોમર્સ કોને કહી શકાય? તો યાદ રાખો ખાસ, તો ઇનેન્શિયોમર્સ મતલબ કે એવા પ્રકારના સમઘટકો પહેલા તો એકબીજાના કેવા હોવા જોઈએ? પ્રતિબિંબ હોવા જોઈએ. મતલબ જેવી રીતે આ છે આનું પ્રતિબિંબ છે, એવી રીતે મિત્રો, એવી રીતે આ શું છે? આનું પ્રતિબિંબ છે. ક્લિયર છે? તો પહેલા શું હોવું જોઈએ? બંને એકબીજાના પ્રતિબિંબ હોવા જોઈએ. વધુમાં એ પ્રતિબિંબ એના મૂળ સંયોજન ઉપર અધ્યારોપિત થતું ન હોવું જોઈએ. તો આપણે એને શું કહીશું? ઇનેન્શિયોમર્સ. એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમારા સામે ડ્રો કરેલા છે, તમે જોઈ શકો છો કે આ શું છે? તો આનું પ્રતિબિંબ છે, થઈ ગયું. સાથે સાથે એ પ્રતિબિંબ આના ઉપર અધ્યારોપિત ના થઈ શકતું હોય તો એને શું કહીશું આપણે? એકબીજાના ઇનેન્શિયોમર્સ અથવા તો પ્રતિબિંબી સમઘટક તરીકે આપણે એને ઓળખીશું. મતલબ તમે જોઈ શકો છો, ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ આપણે. આનું આ પ્રતિબિંબ છે, ઠીક છે? આના પ્રતિબિંબને જ્યારે આપણે આના પર અધ્યારોપિત કરીએ અને અધ્યારોપિત મતલબ કે બંધ ના બેસે તો શું કહેવાય? એકબીજાના ઇનેન્શિયોમર્સ અથવા તો પ્રતિબિંબી સમઘટક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે ચર્ચા હમણાં જ કરી ગયા આપણે, ફરીથી એકવાર તમે જોઈ લો. શું છે? આનું પ્રતિબિંબ છે. આને આપણે આના પર સેટ કરીએ, બંધ બેસાડીએ તો બંધ બેસતું નથી. તો યાદ રાખો કે શું થઈ ગયું? એકબીજાના પ્રતિબિંબ થઈ ગયા. ચલો ક્લિયર છે? તો આ તમારે શું મિત્રો કહેવાશે? ઇનેન્શિયોમર્સ અથવા તો પ્રતિબિંબ સમઘટક તરીકે આપણે એને ઓળખીશું. ક્લિયર છે? એટલે ઘણીવાર તમારે પૂછાતું હોય કે નીચેનામાંથી કઈ જોડી એકબીજા સાથે પ્રતિબિંબી છે, મતલબ કે ઇનેન્શિયોમર્સ છે. તો આટલું યાદ રાખવાનું. ફરીથી એકવાર સમજી લો. વ્યાખ્યા શું કહી શકાય? કે ઇનેન્શિયોમર્સ કોને કહી શકાય? તો પહેલા તો જે સંયોજનો એકબીજાના પ્રતિબિંબ હોય, સાથે સાથે એ બંને એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત ના થઈ શકતા હોય તો આપણે એને કહીશું ઇનેન્શિયોમર્સ અથવા તો પ્રતિબિંબી સમઘટક તરીકે ઓળખીશું. ક્લિયર છે? આમાં બે પ્રકારની શરત યાદ રાખવાની. પહેલા તો પ્રતિબિંબ હોવા જોઈએ, અને નંબર 2 એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત ન થઈ શકતા હોય. ક્લિયર છે? તો એને શું કહીશું આપણે? પ્રતિબિંબિત સમઘટકો અથવા તો ઇનેન્શિયોમર્સ તરીકે આપણે એને ઓળખીશું. આ થઈ ગયો મિત્રો તમારે બીજા નંબરનો ટોપિક. કયો છે? અસમ કાર્બન, કિરાલ કેન્દ્ર અથવા તો અસમિતીય કાર્બન. હવે આગળના લેક્ચરની અંદર મિત્રો ચર્ચા આપણે કરીશું ત્રીજા નંબરના ટોપિક ઉપર.